Assalamu alaikum, урметлі сeyirciler, siz haberler informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada men Fadime Seyitmamu çalışam. Bugün biz boyli malumatlar hakkında tarif edemiz. Bugün Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının oturuşu olup geçti. Kırım Cumhuriyeti'nin milletler ara münasebetleri ve sürgün olunan gражданларның işleri boyunca Devlet Komitetinde kollegiya toplaşıp o'tkirildi. Sudak şehrinin 3. Milliy Mektebinde endi bir kaç yıl devamında dersler 2. smenada geçiyor. Bugün Kırım Federal Üniversitetinde Halkara İlmi Ameli konferensiya olup geçti. Bu ve diğer mühim haberlerini bizim yayınımızda seyir etiniz. Bu sene birinci sefer keçirilgen Normandskaya четверка adlı diplomatik gruppaga kirgen liderlerinin sammiti Berlinde geçti. Rusya, Almanya, Ukrayna ve Frankistan liderlerinin Vladimir Putin, Angela Merkel, Petr Poroshenko ve François Hollande'nin koruşuvu çarşamba günü akşam başlandı ve yarı geceden son yekünlendi. Dikkat merkezinde Donbas'taki çatışmalar çözülüğü boyunca yapılacak adımlar oldu. Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin koruşuv neticelerini çıkardı. Мы подтвердили, что продолжим работу совместную на политическом треке, в том числе в плане окончательных договоренностей по порядке имплементации и введения в действие договора о особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой области, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике. Vladimir Putin emdi kaydetti ki o Berlin'de zenadaşlarına Suriye'de terrorizmni nasıl yengmek gerekligi hakkında Rusiyeli noktayı nazarını yetkize bildi. Мы проинформировали также о нашем намерении российской стороны продлить, насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации на территории, продлить паузу в нанесении авиационных ударов. И действительно мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнемся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо. Ну и рассчитываем на то, что наши партнеры, прежде всего американские партнеры, сделают все, что они обещали до сих пор по разведению террористов Джабхат ан-Нусры и же с ними таких же террористических организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу. Bugün Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının oturuşu olup geçti. Toplaşu ketişatında bir sıra meseleler bakıldı. En mühimler arasında Ahmedcet şehrinde idare etilmegen ticaret yok etilüvü boyunca işinin teşkil etilüvü, teritoriya jiyiştirılüvü emde Nazirler Şurasının acele bağına gражданларның müracaatı hakkında meseleler oldu. Ahmedcet Memuriyeti'nin yol başçısı Gennadiy Bakharev şehirde idare etilmegen ticaret yok etilüvü boyunca malumat verdi. У нас обозначены основные стихийные места, которые сформировались достаточно за долгий период времени, там десятилетиями практически. Все мы их знаем. Это центральный рынок, который по периметру, в принципе, весь обустроен стихийной торговлей. Дмитрия Ульянова – это также прилегающая территория к рынку. Киевская – это рынок Русь. Тренева – это Куйбышевский рынок. Проспект Победы – это рынок Бараня. То есть, если так сделать анализ, конечно, это те территории, которые считаются наиболее выгодными для торговли, потому что они являются наиболее проходными. Мы поставили себе такую, может быть, амбициозную цель, но в течение месяца искоренить такой принцип подхода к тому, что торгуют в неустановленных местах. Постараемся это сделать. Спасибо правоохранительным органам, спасибо вице-премьерам, которые межведомственные совещания проводят. Мы координируемся в этих действиях. Я думаю, совместными усилиями у нас все получится. Gennadiy Bakharev emde o'z ma'ruzasi ketishatında Cumhuriyet başına Sergey Aksionovga Şehir Xo'jalik departamentinin yol başçısı Aleksandr Buslayev işten bo'shatiluvı haqda andı. Evvel Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksionov belediye teşkilatlar yol başçıları ile toplaşuv davamında oktyabrning 10'una kadar Ahmedcet'te çöplük jiyishtirilivi boyunca mesuliyetli insanlarni işten bo'shatmaga emir berdi. Lakin департамент ребері хаста екен. Руководитель, который в данном случае занимался этими процессами, который сначала сказал в мае месяце дайте 100 миллионов и все вопросы будут решены. Да, кстати, мы его уволили. Уволили. Вот видите, как таблетки помогают иногда, тоже бывает.
Да, но просто другого варианта-то у вас нет. То есть вы сегодня должны заявиться. Если по аналогии с другими городами будет понятно, что действительно все-таки для качественного ведения порядка необходима такая сумма, я считаю, что она совместно будет ее искать. Вы, главное, должны этот вопрос обосновать и согласовать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. А дальше уже будем поддерживать, так или иначе, все-таки научиться убирать. Это задача, которая перед любыми властями стоит, и надо все держать в чистоте. Мескен коммуналь ходжалық назиры Сергей Карпов өз марузасында Ахмежи шеерінде темізлік или вазиет насыл олғаны ақта, емде қыздырылып қошылығы ақта хабар етті. На сегодняшний момент у нас 170 фактов административных правонарушений, 67 это ДРСУ Крым и 111 МУП Экоград. Мы на сегодняшний день составили дорожную карту с городом по ликвидации стихийки, проводим методическую работу с ними. По теплу все вопросы устранили? Да, Сереж, вчера что все вопросы вчера, которые на ВКС поднимались, плюс то, что поступило нам еще в течение этих суток на горячую линию, мы оперативно все закрыли вчера. То есть даже в той больнице железнодорожной, где у нас было не готово сети, к ночи труба была протянута, и мы дали тепло в больницу. Қырым Жумхурiyet başı Sergey Aksyonov jurnalistlerге haber etdi ki, Dubki-Livatki aylanma yolu 2017 senenin sonuna kadar kurulacak. Ağımdaki senenin sonuna kadar toprak işleri yükünleyecek. Onlarga 2,5 milyard ruble ayrılgan edi. В этом году 2,5 миллиарда на земляные работы. В общем, то есть работ по закладке асфальтового покрытия нет и в планах не было. То есть в данном случае. То есть вот проектные документы должны выйти с экспертизы, еще не вышли, к большому сожалению. Вот ожидаем там, что должны до 1 ноября из главгосэкспертизы передать. Такой объем земляных работ на ту сумму, то есть 2,5 миллиарда, я считаю, что выполнить возможно, а там чистовых работ нет. Надо просто сконцентрировать большое количество грузовой техники, экскаваторов, тракторов, грейдеров, все, то есть как бы и вот выполнить грязную работу. На мой взгляд, то есть как бы это сделать можно. Подрядчик сейчас находится на объекте. Контроль есть там в данном случае. Количество единиц техники, там сегодня там вот больше 8 единиц, обещают, что будет работать больше 50 буквально в ближайшие дни. А до 2017 года, ну общий объем 9 миллиардов, до конца 2017 года дорога уже должна быть построена и введена в эксплуатацию. Поэтому этот год в плане только земляные работы. Сергей Аксенов МД haber etdi ki, Qırımның вице-премьер-назиры Олег Казурин Москвада Qırım көпіріне алып келген yollar схемаларını uyğunlaştırılıp bitirir. Cumhuriyet başı ayrıca qayd etdi ki, hepsi kontraktlar endi tizildi ve işler vaxtına becerilecek. 2017 sene Mart ayında Tavra yolunda ve köprüge alıp kelgen yollarda her şey yapılacak. Şimdilik her şey grafik boyunca keti, deb qayd etdi Cumhuriyet başı. Abdullah Osman, Hasan Abibulayev, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Qırım Cumhuriyeti'nin yanı koğacалық naziri Andrei Rümshin oldu. Kollektivge onu Qırım Akimiyeti'nin vice-premier naziri Yuriy Gatsanyuk taqdim etdi. Vice-premier MD koğacalığının birinci yerde turgan vazifelerini seslendirdi. Bu koğacalıq yılının yekunlanıvı ve iqtisadi cihetten muhim olgan büdjet paralarının menimsenilüvidir. Qırım Cumhuriyeti'nin milletler ara münasebetleri ve sürgün olunған gражданларның işleri boyunca devlet komitetinde kollegiya toplaşıp o'tkazildi. Anda muhim sualler bakılıp çıktı ve belediye vekillerinin maruzaları dinlenildi. Mevzunu Safiya Şukurova devam etti. Devlet Komitet kollegiyasının toplashuvunda büdjetnin masraf etilüvi, gражданларның keçirilgen işler ve federal programma boyunca reberleştirilgen gражданлар mesken evlerinin kuruculuğu yekunlanıluvine ayrılgan paralarının işletilmesi gibi meseleler müzakere etildi. Все работы по реализации ФЦП идут в соответствии с графиками. И до конца 2016 года по заключенным контрактам все проектные организации должны завершить работы по проектированию и получению положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, хочу отметить, что в 2016 году у нас предусмотрены средства на строительно-монтажные работы в размере 576 тысяч. То есть начинается реализация 9 проектов, 10 проектов. Это 7 детских садов, 2 школы и Центр политической культуры и молодежи. Основные работы завершаются, и на 2017 год у нас планируется по реализации ФЦП строительство 12 объектов жилищного направления практически во всех регионах Крыма и строительство объектов коммунального назначения по тем объектам, по которым в этом году будут завершены проектные работы. Bunun beraber Sağ şehrinin Jurchi, İslam Terek ve içki rayonlarının memuriyet vekilleri becerilgen işler ve paralarının masraf etilüvi boyunca tarif ettiler. Çıkışta bulunganlar kaydettiler ki ayrılgan paralar vakitte masraf edilecek.
Администрация ведется систематический мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. Фактов правонарушений, способных перерасти в межнациональный конфликт, на территории города не зафиксировано. Ситуацию можно характеризовать как стабильную. 3 заявителям мы в том году предоставили материальную помощь на завершение строительства жилого дома на общую сумму 500 тысяч. В этом году у нас сумма 700 тысяч. Провели на этой неделе комиссию. Вчера я лично выезжал с комиссией, смотрели те дома, заявители на которые подают, изъявляют желание, чтобы мы им помогли. Вот. И, кроме того, на выкуп жилья предусмотрена сумма 11 миллионов 400 тысяч рублей. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся на республиканском уровне. Это праздник Хадерлес, где район был представлен павильоном с элементами крымско-татарской культуры, предметов быта и национальной кухни. К годовщине подписания указа президента Российской Федерации проведены мероприятия возложения цветов к памятнику жертв депортации, где приняли участие все руководство района, депутатский корпус района, духовенство, представители общественных организаций. Милитер арамыны себетлері весергун етілген гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов хайдетті ки бүгінгі күнде çok проблемалар бар. Айна оларының чезілмесі бойынша Девлет комитеті файз өретте чалыша. Социальные проекты и выкуп жилья, и материальная помощь. В части обеспечения межнационального согласия мы услышали, какое количество мероприятий, какое количество средств осваивается. Мы услышали о том, что у нас средства массовой информации сегодня в эту работу вовлечены и полностью участвуют в том, чтобы вести разъяснительную, агитационную, пропагандистскую работу. Поэтому, конечно же, здесь опора на муниципальное образование, она безусловна, поскольку наши усилия республиканских органов власти прежде всего направлены на то, чтобы целевая наша, скажем, задача и чего мы должны достигать, это люди, которые проживают в регионах, которые проживают на местах, которые должны на себе ощутить те результаты работы, которые мы реализуем. Коллегия топлашуының нәтижесінде бұл мәселелер бойынша ішлеріне девам етмек ақта қарарлар алынды. Русия Федерациясының президентінің әмірінен бейнайын репрессияға оғыраған халықтардың реабилиштірілуі бойынша ішлерінің семерелігі арттырылуы ақта сүбет етілді. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін Қырым Федераль университетінде халқара ilmi-ameli конференция олып кечті. Тедбірдің мевзусы бұтын дүнияда земаневей малюмат ве коммуникатив технологиялар олды. Тәфсилатларыны Абдулла Аджосман біле. Конференцияның ғайысы салонда тек әлемлеріні дегілді, амели мутихасларыны топлап, еларжы ішлетілген тәжірибені студентлер ile пайлашмақтыр. Тедбірді ilmi мутихасыслар, ожалар, аливи орта дереже тәсіл аспирант ве студентлері болындылар. У нас более 400 заявок на конференцию. Это естественно, все ученые и практики Крыма. Это наша материковая Россия, гости из Астрахани, Москвы, Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Еревана, Минска. Конференцияның мақсады информацион-коммуникатив ве дигер салаларда ингешаф ве осыф yollarını tapmaq oldu. Қырым Cumhuriyetinin içki siyaset malumat ve Бах Назир Муавины Вадим Первых конференцияның актуалиганы қайдетті. Актуальность трудно переоценить. В Крыму, особенно в последние 2,5 года, фраза «информационная война», фраза «информационное противостояние» не является книжной, не является рекламной, к сожалению, является реальностью, в которой мы работаем. И посему всегда актуальным становится вопрос профессиональной подготовки кадров, дефицита кадров, умения работать с прессой, умения работать с иностранной прессой. Қырым Федераль университетінің ректоры Сергей Донич өз чықышында қадетті ки малюмат денештірілмеген шекілде тақдим етілуі мұйымдыр. Кто владеет информацией, тот, это не новая фраза, тот владеет, по сути, миром, да, и может управлять эффективно тем или иным направлением, объектом, структурой и так далее. Конференцияның нәтижесінде ноябрь айында ilmi eserlerinin жиынтығы дерч етілуі көзде тұтыла. Абдулла Аджосман, Энвер Румшевич, Миллет үшін. Судақ шерінің 3-ші милли мектебінде енді бір қач ел девамында дерслер 2-ші сменада кече. 1-ші сменада тек 1-ші сынып талебелері оқилар. Бұл себептен қалған талебелер ве оларының ана-бабалары құлайсыздықларға оқырайлар. Тәфсилатлы жа бізімне вете келев қамызда.
Судақ шайырындaki милли мектеп 160 баланы сығдыра біле. Ама бүгін мұнда 300-ден зеде бала тәсіл ала. Бұл себептен балалар үйледен сон яне иконжы сменада оқымаға мечбурлар. Сонки дерслер ақшам саат 6-да бите. Мектеп мемуриеті ерлі кеметке қошма оқу фодаларына құрмақ режасы иле мұражат ете. Бұл ел 53 бірінші сыныфқа 53 талебе келді. Біз бұнен çok пек ғұрурланамыз. Ама мектеп бинасы енді бізге тарлық ете. Оның үшін 2 сменада оқымаға мejburмыз. Ve böyle bir problemimiz var. Mesela derslerden dış faaliyet için odalarımız yok. Balalar çalışması için odalarımız yok. Onun için böyle bir zorluklar çekiyoruz. Bu mektepte 18 sınıf, hepsi odalar tamir etilgen ve yanı donatmalar ile gerekli kıbı donatılgan. İnteraktif tahtalarının yardımıyla hocalar tolu derecede meraklı dersler geçirebilirler. Bu mektepte yaxşı şaraitler yaratıla. Bizim sınıfımızda böyle interaktif tahtası var ve pek çok didaktik materyalları ve bunlarını işletemiz. Ve talebelerge böyle şekillerde derslerini alıp baramız. Pek yaxşı ola yengil talebelerge de yaxşı böyle kozetuf материаллары pek çok. Bunun beraber mektepke büyük sport salonu gerek. Çünkü beden terbiye dersleri mında kış mevsimine kadar azbarda geçirilir. Bina bir parça taraşlık bu ballarga. Kış vaktinde sport zal, balaban sport zal olsa yaxşı ballara. Beden terbiyesini dışarıda geçirirler. Çünkü zal taraşlık olarlar. Talebeler, ana babalar ve hocalar umut eteler ki bu mesele tez vakitte çözülecek ve gelecek okul yılında olar birinci smenada sabadan okuyacaklar. Alime Kaybulayeva, Edem İsmailov, Millet için. Ақмешітті Қырым халықлары достлық evinde Крымская красавица 2016 adlı konkursының кастинг бірінші басамағы олып keçті. Yarışta çeşit millet қызлар iştirak ettiler. Meskür yarış sayılaf turu еді. Onun neticeleri hakkında Ayşe Şulakova tarif etti. Кастингтің башлағанынан бір саат девамында 18 чешет миллетін ен дүлбер векиллері іштирак еттілер. Дүлберлік, истидатлық ве харизма бұл чизгілер эр ханымға айыт. Бірінші басамақта қызлар өзлері ақта ве оларыны мерақландырған шейлер ақында тариф еттілер. Кастингті іштирак етмеге етіштірмегенлер октябрінің 22-сінде бұны япа білелер. Қырым Гөзелі адлы ярышының тешкілячылары умут етелер ки, бұл сене конкурсның географиясы кеніш олар. Сечімні кечкен қызлар үшін дефиле, хореография ве сөз ұсталығы бойынша дерслер берілежек. Наши участницы пройдут небольшой курс, исторический курс, введенный в культуру народов, проживающих Крыма, а также их элементы хореографии, их традиции, где изучать будут наши участницы не только собственную культуру, собственные традиции, собственного народа, также они познакомятся с традициями народов, проживающих в Крыму. Ярышның esas мақсады Қырымда яшаған халықларының текрарланмас хүсусиетлеріні, зеңгін медениетіні ифада етмек, ве миллетлер ара достане мұнасебетлеріні қавилештірмек. Яш қыз тек өзіні көстермек үшін де гүлде өз халқының дүлбер В первую очередь, все этапы самого мероприятия, которое будет проходить на сцене, будут заключены в том, чтобы девушки отражали свою родную культуру. То есть это красота родного языка, это прелести национального костюма, это отражение своих этнических особенностей в национальной традиции. Ну и, конечно же, все, что приемлемо и для обычных конкурсов, то есть внешняя красота, конкурс современных костюмов, свадебных нарядов тоже, конечно же, для них будет устроен. Hatırlatамыз, ярыш экибин 3-нче сенесінен берлі өткеріле. Кешкен сене бұл тәдбірде 11 миллет векиллері іштирак етті. Бірінші ерні Бақчысырайдан ватандашымыз Ава Сейтумерова қазанды. Тәшкілятчыларының сөзлеріне көре бұл сене ярышта іштирак еткенлерінің сайысы артты. Ең генч іштиракчылар 16 яшындалар. Присутствуют переживания, но я попробую показать себя и в дальнейшем надеюсь, что все будет хорошо. Я буду показывать культуру своего народа, крымских татар, и я попытаюсь достойно и гордо представить нашу нацию. Меня поразило то, что здесь очень позитивные люди, дружелюбная атмосфера. Нет такого, что конкуренция, там все друг друга ненавидят. Все спокойно и мирно. Мне нравится. Кастинг прошел на высшем уровне, все очень хорошо организовано, все очень положительные, красивые девушки. Мне все очень понравилось.
22 yaşındaki Emine Ибрагимова күнешлі судақ шерінден келді. Бөлек бұл мерасимде бірінші сефер иштирак етті. Занимаюсь в свободное время от работы восточные крымско-татарские танцы. Обожаю готовить, особенно нашу крымско-татарскую кухню, манты, чебуреки. Яш қызлар арасында кешкен сене иштирак еткенлер де бар. Мне очень понравилось, очень теплые отношения стали с девочками, организаторы были на высшем уровне. Думаю, что в этом году также будет все классно, очень душевно и тепло. Ярышның соңки басамағы декабрь айында Devlet музыкаль театросында олып кечежек. 16-дан 30 яшқа же қызлар чешет милет векиллері давет етілелер. Қырым гүзели адлы ярыш бірқач номинацияда кечірілежек. Эндилбер қызға алтын Ильван берілежек. Айша Шолакова, Умер Мустафаев, Милет үшін. Бу ай дүнияда екене олған Қырым татар ичтимаи сияси эдеби беди Йылдыз мечмуасы 40 еллығыны қайтеті. Мечмуаның бірінші саны Ташкентте нешір олынған еді. Авдет еллары ағыр олғанына бақмадан мечмуа шымдыке күндерде де чыққан. Бүгін есе Йылдызның муаририеті Қырым пайтақтында ерлеші. Анда мұхберіміз Султанье Меджид болынды. Йылдыз мечмуасы Қырым татар әдеби теле сақланылығында венкішавында мойым роль ойнай. 1976 сене ноябрь айында мечмуаның бірінші саны дүния юзыны көрді. 2 ел девамында о альманах шекелінде нешір етілейді ве елда 2 кере чықайды. 1980 сене Йылдыз мечмуаға чевірілді ве 2 айда 1 кере чыға башлады. Бүгінгі күнге Йылдыз мечмуасының 233 саны чықты. Башында тұрған Черкез Алі, Айдар Осман, Шакир Селим, Шамил Әләдинлер дәуірінде журнал этрafında yazıcılarımız, олардан да ғайыр медениет хадимлерimiz, зиялыларымыз бір дайре құрған еділер. Әлбет, біз Қырымға мечмуа келген сонда бұл ішін девам етмеге тырышамыз. Ғұрбетлікте Йылдыз Қырым татар теліндегі бір хаж нешірілден бірі еді. Туфған тілде әдеби мечмуа яратмақ тешубесі ile Қырым татар yazıcılar группасы Ташкентте чыққан еділер. Олардың арасында шайыр несерджі ve edebiyatçına Riza Fazıl. Edebi eserler kitapta basılmak gerek, jurnalda basılmak gerek, kitaplar da az çıkaydı. Onun için büyük ihtiyaç var edi böyle bir edebiyat jurnalı. Yazılarımız çok hareket ettiler. Ahır sonra bizler mektup yazıp TK'ya 7 adam mektup yazıp ispat edip, mektupta gösterip ne için gerek bizge jurnal verir. Evet, TK kol tuttu bizge, evet, vakti jurnal yaptı. Bu bizim büyük kazanışımız dedi. Mecmua sayfelerinde Kırım tatar medeniyetinin haberleri, Kırım tatar edebiyatı, tarihi ve müzika boyunca malzemeler, bedi edebiyat eserleri neşir olunaydı. Yıldız mecmuasının baş muhariri Dilaver Osmanov yakın günlerde Parılda Yıldız degen şiir yazdı ve bu eser mecmuanın nevbeteki sanında derş olabilir deyip kaydetti. Yıldızlarının yıldızı parılday o yıllar boyu. Tilimizдің koruyucusu, yoldaşımız ömür boyu. Selam berip kelip yeter, saçar sakin nurlarını, bir yürekke o yer, yarıklatır bir yurtunu, bir sözü bir nas gibi, şairlerge o saz gibi, düşmanlarga bir ok gibi, evladıma o dost gibi. Umut berer müşkül günde, söndüralmaz iç sert yeller, sarsa zulmet kıyamette, asker olur saf şiirler. Yatlar keler, yatlar keter, kamçılandın tuğan tilim, halkım için oldun asker, boysunmagan benim ilim. Kökte sönse yıldızımız, pek urulsak da özümüz, kene dermen, bar bir yıldız, mavi yıldız, bayrağımız. İstegi olğan bir kişi Yıldız mecmuasına abone olabilir. Poçta indeksi 75-298. Abone fiyatı 83 ruble 32 kapık. Sultaniye Medjid, Alişar Alimov, Millet için.
Октябрның 22-сінден 23-не Судақ шерінде Юнан-Рома күрешінің ачық турниры олып кечежек. Ярыш Совет дәвірінің 2 дефа қараманы Аметхан Султанның хатырасына бағышланacak. Турнир Судақ шері теннисті аллея суқағында 5-ші ФД Салиев аға қардашлардың спорт клубында олып кечежек. Мерасим саат 10-да башланacak. Тәфсилатлы малюматны қошма еді 978-862-73-31 номерасы или ала білесіңіз. Среди спортсменов будут представители как нашей Республики Крым, так и других субъектов Российской Федерации. Среди них призеры, победители различных международных мировых чемпионатов и турниров. Всех желающих повлиять за спортсменов и принять участие приглашаем 22 октября в город Судак. Шымдайсе иляннен таныш олыңыз ярын опер музыканың авескерларыны парлах ве унытылмас программа беклей. Қырым Девлет филармониясында опера ержісі Арзы Меджидованың шахси концерті олып кечежек. Мерасим саат 18:30-да башланacak. Қачырмаңыз. Бұнен яйнымыз соңына етті. Ақшамларыңыз әйе кешсін. Дайыма көрішмек үзіре салық нен қалыңыз.